ولا ملك له دون ماشيتك لا نثني كما أنت أثنيت على نفسك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي لا تراه العيون لا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وخلق الخلق وأحصاهم كل عدد ورفع السماء بقدرته بغير عمد وبسط الأرض بقدرته على ماء الجمد وجعل الجبال أوتادا وقسم الرزق فلا ينسى من خلقه أحد هو الحي القيوم علي العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي أعطاه خلق آدم معرفة شيء شجاعة نوح خلة إبراهيم لسان إسماعيل رضا إسحاق فصاحة صالح حكمة لوط بشرى يعقوب جمال يوسف صبر أيوب صوت داود طاعة يونس جهاد يوشع حب دانيا وقار إلياس جهد عيسى قوة موسى هيبة سليمان علم الخزر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حارس يأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة هي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود وقال الله تعالى لولا مشائق ركع والشباب خشع والأطفال ردع والأنعام رتع لجعلت السماء حديدا والأرض صفصفا والتراب رمضا ما أنزلت من السماء قطرا وما أنبأت من الأرض حبا بل أنزلت عليكم العذاب سبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह सुब्हानाहु व तआला का से लाखों कोटि शुक्रिया
যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহকে ডাকার, আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকার আমাদেরকে তৌফিক দিছে। এই তৌফিক কিন্তু আমার কোনো অর্জন না, আমার কোনো শক্তির কারণে আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতে পারতেছি এরকমও না। যদি তৌফিক যদি এরকমই হইতো, আমার শক্তি তার বলে আমি পারি, তা আল্লাহ রসুলের চাচা আবু তালেব তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলার তৌফিক পাওয়া যাইতো। পুরাটা আল্লাহ রসুল বলতে বলে নাই, আল্লাহ রসুল শুধু কানে কানে যা বলছে, চাচা ইয়া আম্মি কুল ফাকাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, চাচা শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার কানে কানে বলেন। সকলের সামনে বললে আপনি অপমানিত হইবেন, আমিও চাই না আপনি অপমানী হন। আপনি কিছুক্ষণ পরেই চলে যাবেন দুনিয়ার থেকে, চাচা বেশি সময় কিন্তু আপনার নাই। শুধু এতটুকু বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা তাকুলু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, চাচা শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা দরকার নাই। আশফিকা ইয়াউমাল কিয়ামা ওয়া আদখুলুকা ইলাল জান্নাহ, চাচা আপনাকে আমি কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করে আল্লাহ তাআলার কাছে আমি আপনাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে নিব। শেষবার বলছিল, চাচা শুধু কানে কানে বলেন। উত্তরে কি বলছে শুনেন, উত্তরে বলতেছে ইয়া বুনাইয়া, হে আমার ভাতিজা, আমি জানি আনতা নাবিয়্যুন হাক্কুন, আমি জানি তুমি সত্য নবী, ওয়া দীনুকা হাক্কুন, তোমার দ্বীনও সত্য, এটাও আমি জানি, তোমার দ্বীনও সত্য, এটাও আমি জানি। আনা আখাফু বা'দা মাউতি ইয়াকুলু, আমি এটা ভয় করতেছি যে আমার মৃত্যুর পরে সকলে বলবে ও ইয়াতরুকু দীন আবাইহি, সে তার বাপদাদার ধর্মকে ছেড়ে দিছে, আমার বাপদাদার উপরে গালমন্দ লাগবে, এই এই বাপদাদার উপরে গালমন্দ লাগবে, এই জন্য আমি বলতে পারতেছি না। মানুষ মারা গেলে কি আর কোনো কিছু আসে যায়? কে কি বলতেছে? ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, দুই জাহানের বাদশা, যেই নবীর চেহারার কসম আল্লাহ তাআলা খাইছেন ওয়াদ্দুহা, যেই নবীর বাবরি চুলের কসম আল্লাহ তাআলা খাইছেন ওয়াল লাইলি ইযা সাজা, যেই নবীর বুকের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করছেন আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক, যেই নবীর পিঠের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করছেন আল্লাযী আনকাযা যাহরাক, যেই নবীর দেশের কসম আল্লাহ তাআলা খাইছেন ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, যেই নবীর রিসালাতের কসম আল্লাহ তাআলা খাইছেন ইন্নাকা লা মিনাল মুরসালিন, যেই নবীর কসম খাইতে খাইতে আল্লাহ তাআলা আল্লাহ নবীর কসম খাইতেছে লাআমরুক, হে মুহাম্মদ আপনার কসম, যেই নবীকে আল্লাহ তাআলা এত মহব্বতের সাথে ডাকতেছে। আমরা ডাকি না আমাদের ছেলেদেরকে, নাম হইল আব্দুল্লাহ, কিন্তু ডাকি কি হে আব্বু, হে আম্মু, হে কলিজার টুকরা, কত সুন্দর করে ডাকি। আল্লাহ নবীকে আল্লাহ তাআলা কত নামে ডাকতেছে, বাশিরুন শাফিন নাহিন তিহামিয়ুন হাসামিয়ুন আফতাহিয়ুন আজিজুন মুহাম্মাদুন শাকুরুন রাউফুর রহিমুন তাহা মুস্তাফা রাসূলুল্লাহ তাইয়িবুন মিসবাহুন মুরতাদা হামিম মাতিনুন আহমাদু নবিয়্যুন মানসুরুন রাসূলুন হাফিজুন হাসিবুন মুজিবুন কবিয়্যুন মুক্তাসিদুন হাফিয়ুন হাক্কুন মাহমুদুন মাহিন মুজাম্মিলুন দাঈন শাফিন নাযীরুন মুকাররামুন আউয়ালু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসিন তাহা ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির হলো সবচেয়ে আদরের ডাক। আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তাআলা ডাক দিছেন, এত মহব্বত আল্লাহ রসুলের জন্য আল্লাহ তাআলার। কিন্তু ওই নবী তার চাচাকে যখন দাওয়াত দিছে, চাচা যখন এই উত্তর বলছে, আল্লাহ নবী কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হইছে। আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াহদি মান ইয়াশা, হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, তোমার উপর আমিও দুরূদ পড়ি, তোমার উপরে ফেরেশতারাও দুরূদ পড়ে, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইসাল্লুনা আলান নবী, এ মুহাম্মদ তোমার উপর আমি আল্লাহ তাআলা নিজে দুরূদ পড়ি, ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়ে দিছে আমার নবীর উপরে তুমিও দুরূদ পড়ো। সারা দুনিয়ার মানুষ তোমার নাম শুনলে দুরূদ পড়া তার উপরে প্রথম ওয়াজিব। শুনো, তুমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তুমি হেদায়েতের মালিক না। তোমার চাচা হইতে পারে, কিন্তু যদি আমি তৌফিকটাকে না দেই, তার মুখ দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বের হওয়ার ক্ষমতা সেও রাখে না, আপনিও রাখেন না। আল্লাহ রসুল কাঁদতে কাঁদতে বের হইছে। এখানে তো আল্লাহ রসুলকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা ছিল, সব জায়গায় আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা দিছে, কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলা বইলা দিছে ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াহদি মান ইয়াশা, এ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আপনি চাইলে কাউরে হেদায়েত দিতে পারেন না, হেদায়েত তো আমি যাকে চাবো সে পাইবে, হেদায়েত আমার হাতে। দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতে পারে, এটা কিন্তু চারটিখানি নিয়ামত না, চারটিখানি নিয়ামত না। এই জন্য তো ইমাম গাজী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, তিনটা শুকরিয়া আদায় করা প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে ফরজ আইন। এটা মনে হইলেই রাস্তার মধ্যে সেজদা পইরা যাওয়া,
আর বলতে থাকে আল্লাহ আপনারই তো শুকরিয়া আদায় করব। সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলতে বলতে ঘন্টা পার করে দেওয়া। যে প্রথম শুকরিয়া হইলো আল্লাহ তাআলা আমাকে মানুষ বইলা বানাইছেন। মানুষ কিরা বানাইছে? মানুষ কে বানাইছে ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ? যদি এই রুহ যদি এই মানুষের এই খাঁচার মধ্যে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না দিত, যদি ব্রয়লার মুরগির মধ্যে দিত, ওই গরুর মধ্যে দিত, আর ছাগলের মধ্যে দিত, তাহলে আজকেও তো কোটি কোটি ব্রয়লার মুরগি জব হয়েছে, আমার গলার মধ্যেও ছুরি চলতো ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ। আজকেও তো লক্ষ লক্ষ গরু জব হয়েছে, আমার গলার মধ্যেও ছুরি চলতো, কিছুই করার ছিল না। এরকমও তো দেখা যায় যে কই মাছ যখন বাজার থেকে কিনে আনা হয়, বলতেছে কই মাছের পুরা গলা কাটে না, মানে মজা লাগার জন্য, ধরতে আরামের জন্য কই মাছকে অর্ধেক জব করে চটপট করতে থাকে, পুরা রড তার কাটে না, ছটপট করতে থাকে। ওই কই মাছের কানও কাটে, নাকও কাটে, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিলতে থাকে, চামড়া ছিলা বের করে, তারপরে তার শরীরকে ফাড়ে, ওইখানে লবণ আর মরিচ দেয়, দেওয়ার পরে সে ছটপট করতে থাকে। আর আল্লাহর দিকে বলতে থাকে আল্লাহ দেখেন আমার কিভাবে ফাটতেছে কাটতেছে, আমার রুটা তো বাইর করেও নিতে পারতো, পুরা গলা আলাদা করতেও পারতো। আল্লাহ তাআলা কি জবাব বলে? ইন্না কুল্লু মাখলুকিন ইন্না কুল্লা মাখলুকিন, সকল মাখলুককে লিখিদমতি বানি আদম, বনি আদমের খেদমতের জন্য বানাইছি। হে কই মাছ তুই ফাটতেছস, তুই টুকরা টুকরা হইতেছস, তোর কানও কাটছে, নাকও কাটছে, পারতে তোর জবকেরা পুরোপুরি জবকেরা কাটতে, কিন্তু তোর অর্ধেক জবকেরা করতেছে, কিন্তু তুই সহ্য কইরা যা, তোর এই বনি আদমের খেদমতের জন্যই বানাইছি, তোর বনি আদমের জন্য পিসার জন্য বানাইছি। ওই অবস্থায় লবণ লাগায়, মরিচ লাগায়, ওই মাছ ছটপট করতে থাকে, ওই মাছকে তেলের মধ্যে দেয়, তেলের মধ্যে ছটপট করতে করতে রুহু যায়। ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, যদি ওই কই মাছের মধ্যে যদি আপনার আমার রুহটা দিয়ে দিত, আমার আপনারও কিছু করার ছিল না। আমার আপনার রুহ এরকম তপড়াইতে তপড়াইতে ছটপট করতে করতেই চাইছে। হ্যাঁ, এই জন্য ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন প্রথম শুকরিয়া আদায় করো বান্দা, আল্লাহ তাআলা আমাকে মানুষ বানাইছে। কে বানাইছে? আল্লাহ বানাইছে, অন্য কেউ না। দ্বিতীয় শুকরিয়া হইলো আল্লাহ তাআলা আমাকে মুসলমান বানাইছে। যদি আল্লাহ তাআলা মুসলমান না বানাইতো, ওই আমি কোটিপতির ঘরে জন্ম, ওই আমি ইন্ডিয়ার আমেরিকা লন্ডন জন্ম, কি আসে যায় আমার? ওই আমার ওই প্রেসিডেন্টের ঘরে আমি জন্ম, স্বর্ণের চামিচ দিয়ে আমাকে প্রথম পানি খাওয়ানো হোক, কি আসে যায়? কিন্তু আমি সারা জিন্দেগি ইন্নাল মুশরিকিনা ফি নারি জাহান্নাম খালিদিনা ফিহা আবাদা, সারা জিন্দেগি জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে। আল্লাহ তাআলা দয়া মায়া করে মুসলমানের ঘরে আমাকে পাঠাইছে, মা আমাকে শুয়াইছে, আর কোলের মধ্যে রাইখা এটাই বলছে বাজান আল্লাহ আল্লাহ বলো, বাজান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলো। হ্যাঁ বাজান, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমার নবী এটা শিখাইছে। বলতেছে জন্ম মুসলমানের ঘরে হইছে বিদায় আজকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কষ্ট ছাড়াই পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, কষ্ট ছাড়াই কি পেয়ে গেছে, এটা শুকরিয়া আদায় করা দরকার। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোলামের ঘরে গোলাম ছিল, কি তার অপরাধ ছিল? একটাই অপরাধ ছিল, সে সে আল্লাহকে আল্লাহ মহিলা মানছে, এই বিদায় তার উপর অত্যাচার চলতেছে। সে বলছিল তার অপরাধ একটাই ছিল, আল্লাহর ওই আসমানের নিচে, আল্লাহর এই জমিনের উপরে শুধু সে এইটা বলছে আহাদ, আমি এক আল্লাহকে মানি, আমি ওই এক আল্লাহর কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দেই, ওই আমি এক আল্লাহর কাছে আমার কোমরকে ঝুঁকিয়ে দেই, ওই এক আল্লাহর কাছে আমার কানের মধ্যে আমি কান ধইরা নিজের হাতে নিজেই আমি হ্যান্ডকাপ লাগাই, ওই এক আল্লাহকে আমি মানি। এই অপরাধে তাকে 4 জন মিলা মারতেছে। হ্যাঁ, উতবা, সাহেব, আবু লাহাব, আবু জেহেল, তারা তো শক্তিশালী ছিল, ওই সময় ধনাঢ্য, তারা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিল, ধনাঢ্য ছিল। ধনী ব্যক্তিরা তো ভালো খাবারই খায়, পিওর খাবার খায়। হ্যাঁ, তারা এরকম খাবার খাইতো, এক বসায় একটা দুম্বা খেয়ে ফেলত, এক বসায়। তাদের শরীরে শক্তি কিরকম? আর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেচারা গোলামের ঘরে গোলাম, তার তো এরকম টাকা পয়সাও নাই, ওরকম খাইতেও পারে না, জীর্ণ শীর্ণ একটা লোক। হ্যাঁ, শরীরের মধ্যে এরকম, হ্যাঁ বেশি শরীর এরকম ভালো, এরকম পুষ্ট শরীরও না, দুষ্টপুষ্ট শরীরও না, কিন্তু ওই বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 4 জন মিলা মারতেছে। আবু জেহেল মারতে 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 আবু জেহেলের হাত ব্যথা হয়ে গেছে, শরীর ব্যথা হয়ে গেছে, আর মারতে সে পারতেছে না, মারতে পারতেছে না, আর উনি মারি খাইতেছে। তাহলে কিরকম মার দিছে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে? যখন চাবুক দিয়ে যখন মারতেছিল, ওই শরীরের চামড়ার মধ্যে লাগতেছিল, শরীরের চামড়া উঠে রক্ত বের হইতেছিল, বস্তু বেদ হয়ে যেতেছিল, আর মাইর খাওয়ার পরে বলতেছিল আহাদ, আল্লাহ তোমার জন্যই খাইতেছে।
তুমি যদি আমার হয়ে যাও, সবই তো আমার হয়ে গেল। ইন ওয়াজাত্তানি ওয়াজাত্তা কুল্লা শাই। বান্দা তুমি যদি আমার হয়ে যাও, তাহলে তো আমার কিছু না থাকলে আমি তোমাকে পেয়ে গেলে, সারা দুনিয়া সবকিছু আমি পেয়ে গেছি। ওয়াইন ফাতানি ফুত্তা কুল্লা শাই। যদি বান্দা তোমাকে, ইয়া আল্লাহ আপনাকে যদি আমি না পাই, সারা দুনিয়ার বাদশা হয়ে যাইলেই বা কি, ওই কারণের মতো সারা দুনিয়ার বাদশা হয়ে যাইলেই কি বা কি, ফেরাউনের মতো সারা পৃথিবীর বাদশা আমি হয়ে যাইলেই বা কি, আপনার সাথে আমার সম্পর্ক হয় নাই, আপনার সাথে আমার পরিচয় হয় নাই, আমি তো সবই হারায় ফেললাম। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সারা রাত যখন তারা হয়ে যেত, বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মনে করছে মায়ের খাইতে খাইতে সে আল্লাহকে ভুলে যাবে, ছাইরা দিবে। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শক্ত হয়ে গেছে। মাই যখন খাইতেছে মুস্কি হাসি দিয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে তাকাইতেছে, আকাশের দিকে, আর বলতেছে, আহাদ আল্লাহ, তুমি যদি দেখো আমি মাইর খাইতেছি, তুমি যদি আমার প্রতি খুশি থাকো, আমিও তোমার প্রতি খুশি আছি। আল্লাহ তাআলা পারতো না। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তো তখনও ওহী নিয়ে নাযিল হইতেছিল, আল্লাহ রাসূলের কাছে বারবার আসতেছিল। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে যদি বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পাঠাইতো, আল্লাহ বলতো, আমার জন্য মাইর খাইতেছে, তুমি আবু জেহেলকে, উতবা শাইবা আবুল হাবকে ধরতে সময় লাগতো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা দেখতেছিল বেলাল আমার জন্য কতটুকু নামে দেখি, বেলাল আমার জন্য কতটুকু নামে দেখি। এটাই তো আল্লাহ তাআলা বলছে, মান যাকরানি ফি নাফসি যাকারতুহু ফি নাফসি। বান্দা তুই যদি আমাকে মনে মনে ডাকোস, আমিও তোরে মনে মনে ডাকি। যদি প্রেসিডেন্ট যদি আমাকে বলে আমি তোমারে মনে মনে ডাকি, ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে? যদি মক্কা শরীফ ইমাম সাহেব বলে, হে আব্দুল্লাহ তোমাকে কিন্তু আমি মনে মনে স্মরণ করি, এই কথাটা যদি আমি শুনি, ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে? হ্যাঁ, যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি বলে আমাকে, হে আব্দুল্লাহ তোমাকে আমার মনে মনে স্মরণ করি, তোমার আমার ভালো লাগে, তাহলে আপনি এই কথা শোনার পরে ভালো লাগবে না লাগবে না? মালিকুল মুলকি, সারা পৃথিবীর বাদশার বাদশা, টানা তিনি তুতিল মুলকা মান তাশা, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব তিনি দিতেছে, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব তিনি ছিনে নিতেছে। অত ইজ্জু মান তাশা, যাকে ইচ্ছা ইজ্জত তিনি দিতেছে। অত জিলমু মান তাশা, যাকে ইচ্ছা বেজ্জতি তিনি করতেছে। অতারযুকু মান তাশা বিগয়রি হিসাব, যাকে ইচ্ছা তিনি রিজিক ওই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিতেছে। লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান আর জমিনের ক্ষমতা তো ওই আমার আল্লাহ তাআলার হাতে। ইয়াবুলু লিমান ইয়াশাউ ইনাসা, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দিতেছেন। ওয়া ইয়াবুলু লিমান ইয়াশাউ যুকুর, যাকে ইচ্ছা তিনি ছেলে সন্তান দিতেছেন। আও ইযাউজুহুম যুকরানা ওয়া ইনাসা, তিনি যাকে ইচ্ছা ছেলেও দিতেছেন মেয়েও দিতেছেন। ওয়া ইয়াজআলু মান ইয়াশাউ আকিমা, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি বান্দা বানায়া দিতেছেন। কুল লা আমলিকু নাফসি দাররা ওয়ালা নাফআ, এই নবী আপনি বলেন আমি কোনো ক্ষতি করারও মালিক না, কোনো উপকার করারও মালিক না। ইল্লা মা ইয়াশা আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা চাবে তাই হবে। হ্যাঁ, ওমা তাশাউনা ইল্লা আইয়াশা আল্লাহু রাব্বুল আলামিন। বান্দা তোমরা যা চাও তা হবে না, আমি আল্লাহ তাআলা যা চাই তা হবে। ওই আল্লাহুল আউয়াল, তিনি শুরু, লা আউয়ালা ক্বাবলাহু, তার শুরুতে কেউ ছিল না, না আমি ছিলাম না আপনি ছিলেন না, নদী ছিল না, সমুদ্র ছিল না, সূর্য ছিল না, নক্ষত্র ছিল, কোনো কিছু ছিল না, ওই আল্লাহ তাআলাই ছিল। ওয়াল আখির, একসময় এরকম হবে তিনি শেষ। কুল্লু মান আলাইহা ফান, সবকিছু একদিন তছনছ হয়ে যাবে। ওয়ায়াবকু ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অস্তিত্বই খালি বাকি থাকবে। হুয়া যাহির, তিনি একেবারে কাছে। কিরকম কাছে? হুয়া আকরাবু মিন হাবলিল ওয়ারিদ, তিনি আমার শাহরকের থেকেও কাছে, তিনি সব দেখতেছে। ওয়াল বাতিন, তিনি একেবারে আবার দূরে। কিরকম দূরে? লা তারাহুল আয়ুন, তাকে কোনো চক্ষু দেখার ক্ষমতা রাখে না। ওয়ালা তুখালিতুহু যুনুন, কোনো চিন্তা ভাবনাও এরকম যাইতে পারে না আল্লাহ তাআলার পর্যন্ত, যে আল্লাহ তাআলা কেমন আর আল্লাহ তাআলা কোথায় আছে। ওয়ালা ইয়াসিফুল ওয়াসিফুন, কোনো প্রশংসাকারী আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করার ক্ষমতা রাখে না। ওই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছে, ওই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখতেছিলেন এত ক্ষমতার মালিক, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখতেছিলেন বেলাল আমার জন্য কতটুকু করে। এই জন্য হাদিসে কুরসির মধ্যে বলতেছে মান যাকারানি ফি নাফসি যাকারতুহু ফি নাফসি, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে ডাকে, আমি আল্লাহ তাআলা তাকে মনে মনে ডাকি, আমি আল্লাহ তাআলা তাকে মনে মনে ডাকি। মান যাকারানি ফি মালাইন যাকারতুহু ফি মালাইন খায়রুম মিন মালাইহি, যে ব্যক্তি আমাকে ফেরেশতাদের মজলিসের মধ্যে ডাকে, আমি যে ব্যক্তি মজলিসের মধ্যে আমার নাম নিয়ে ডাকে, মজলিসের মধ্যে আমার নাম নিয়ে ডাকে, মজলিসে আল্লাহ তাআলার জন্যই আমরা বসছি, অন্য কিছু না। ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার প্রেম আর ভালোবাসায় বসছি, আল্লাহ নবীর কাজের প্রেম আর ভালোবাসা নিয়ে বসছি। আল্লাহ তাআলা বলতে, শুনো আমি তোমাদের নাম নিয়ে ওই সাত আসমানের উপরে ওই ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের প্রশংসা আমি করতেছি। মান তাকাররাবা মিন্নি শিবরান তাকাররাবতু মিনহু যিরাআন, বান্দা তুমি যদি আমার দিকে এক বিঘত আসো, আমি আল্লাহ ঠিক থাকতে পারি না, আমি তোমার দিকে এক হাত আশা করি। মান তাকাররাবা মিন্নি যিরাআন তাকাররাবতু ইন্নী
জিরো আইনি, তুমি আমার দিকে যদি এক হাত আসো আমি ঠিক থাকতে পারি না। আল্লাহ আমি তোমার দিকে দুই হাত আইসা করি। মান নাশা ইলাইয়া হাররাবতু ইলাইহি, বান্দা তুমি যদি আমার দিকে একটু হাইটা হাইটা আসো আমি আর ঠিক থাকতে পারি না, আমি দৌড়ে আইসা আমার রহমতের কোলে তোমাকে নিয়ে। মুসা আলাইহিস সালাম একদিন বলতেছে, ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি ইয়াদউল মুমিন মান তাদউহু ইয়া রব্বি, ইয়া আল্লাহ যদি কোনো নেককার বান্দা যদি আপনাকে ডাকে আপনি কয়বার জবাব দেন? বলতেছে আমি একবার জবাব দিই, খালি বলি লাব্বাইক। বলতেছে যদি কোনো গুনাহগার বান্দা যদি আপনাকে ডাকে, বলতেছেন আল্লাহ তাআলা যদি কোনো গুনাহগার বান্দা আমাকে ডাকে আমি তাকে 3 বার জবাব দিই, লাব্বাইক ইয়া আবদি, লাব্বাইক ইয়া আবদি, লাব্বাইক ইয়া আবদি। কেন তুই আমারে ডাকতেছিস? মুসা আলাইহিস সালাম যখন ওই কারুন যখন মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অপবাদ দিতে গেছে যে ওই মহিলাকে সে ভাড়া করে নিয়ে গেছে, মহিলা হামেলা ছিল, বলছে তোমাকে এই টাকা দিব, তুমি মুসা আলাইহিস সালামের বিপরীতে এটা বলবা যে আমার পেটের যে বাচ্চা আছে এই বাচ্চা হলো মুসা আলাইহিস সালাম, মুসা কালিমুল্লাহ। ওই মহিলা গেছো বলতেও গেছে, বলার পরে যে বলতেছে হ্যাঁ বলতেছে কারুন আমাকে এরকম বলতে বলছে, ও ফি বাতনি ইবনুন হুয়া লাকা, এটা বলতে বলছে যে আমার পেটে যে বাচ্চা এটা আপনার বলতে বলছে। সত্য কথা বের হয়ে গেছে। মুসা আলাইহিস সালাম কষ্ট লাগছে, কষ্ট লাগার পরে জিবরিল আলাইহিস সালাম আইসা পড়ছে, বলতেছে ইয়া মুসা উদু আলা কারুন, তুমি কারুনের উপরে যদি বদদুয়া দাও ইয়াকাব্বুলুল্লাহু রাব্বাকা, তোমার আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করে নিব। মুসা আলাইহিস সালামও বলতেছে আল্লাহ এ জমিন তুমি কারুনকে ধরো। যখন বলছে ওই জমিন কারুনকে ধরা শুরু করছে, পেটের মধ্যে নেওয়া শুরু করছে, তার ধন সম্পত্তি সহ পেটের মধ্যে নেওয়া শুরু করছে। কারুন তো তখন হাসতেছিল, বলতেছিল এটা হাদা লা সিহরুক, এটা তোমার জাদু, এটা কিছুই না, তুমি আমার ভয় দেখাও না, আমার ধন সম্পত্তি তুমি কিন্তু পাইবা না। কিছুক্ষণ পরে যখন ঢুকতে ঢুকতে কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেছে তখন তার ভয় আইসা পড়ছে, আই হায় আমি তো মাটির মধ্যে ঢুকেই যেতেছি, আমি তো আর উঠতে পারতেছি না দেখতেছি। তখন তার ভয় ঢুকে গেছে। তখন সে মুসা আলাইহিস সালামকে বলতেছে, মুসা হে মুসা আমি তোমার যা বলবা তাই মানবো, আমারে মাফ করে দাও, আমারে মাফ করে দাও। কিন্তু আযাব তো ধরে ফেলছে। বারবার সে কাকুতি মিনতি করতেছিল, কাকুতি মিনতি করতে করতে মাটির ভিতরে ঢুকে গেছে। যখন পুরো ঢুকে গেছে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলতেছে, মুসা আমি কিন্তু সব দেখতেছিলাম, শুনো ওই কারুন তোমার কাছে অনেকবার কাকুতি মিনতি করছে, কারুন যদি আমাকে একবার বলতো ইয়া আল্লাহ আমারে মাফ করে দেন, আমি কিন্তু তার আযাব বন্ধ করে দিতাম, আমি তার আযাব বন্ধ করে দিতাম। নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যখন আসছে, হ্যাঁ নূহ দাউতু কওমি লাইলা ওয়া নাহারা, আমি দিনে রাতে দাওয়াত দিছি, ফালাম ইয়াজিদহুম দুআ ইল্লা ফিরারা, বান্দারা খালি আমার থেকে পালাইছে, তাবলীগ এলাকাতে দেখে এখন পালায় না, কাইতেছে হুজুররা এদিকে যায় এদিকে যায়। অথচ এটা এরকম না, এটা নবীর জামানার থেকে এটা চলতেছে। ফালাম ইয়াজিদহুম দুআ ইল্লা ফিরারা ওয়া ইন্নী কুল্লামা দাআতুম লিতাগফির লাহুম জাআলু আসাবিআহুম, যখন নূহ আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন কানের মধ্যে হাত আঙ্গুল দিয়া শুনতেন না, মুখের মধ্যে কাপড় দিতেন, এটা অপমান করতেন। ওয়াস্তাকবারু ইস্তিকবারা ওয়াসাররু ওয়াস্তাকবারু ইস্তিকবারা, অহংকার করে পিছনের দিকে হাইটা যেতেন। আরে মোল্লা মোল্লা তোমরা কি কইবা, গাট্টিয়ালা কি কইবা জানি, আরে যাও তোমাদের খাওয়া দেওয়া কোনো কাম নাই, গাট্টি নিয়ে খালি ঘুরো, বিবাল বাচ্চা ফালেয়া কি বলেন, বিবাল বাচ্চা মহব্বত আমাদের আছে না নাই, আছে না নাই? যখন ঈদের দিন ঈদের নামাজ পড়ে আসার পরে যখন দেখি ছোট বাচ্চা, হ্যাঁ মাঠের থেকে যখন নামাজ পড়ে আসতেছে আল্লাহর রাস্তায়, দেখি ছোট বাচ্চা ঈদের কাপড় পরছে, তখন আমার ছোট বাচ্চার কথা মনে পড়ে যায়। হায় আমার বাচ্চা আজকে ঈদের কাপড় কিনছে না কিনে নাই জানি না, কোনোদিন তো আমার সাথে ঈদে যায় নাই, আজকে জানি না আমার বাচ্চার কি অবস্থা। আমি তো ঘরের ভিতরে বেশি টাকা পয়সা দিয়ে আসতে পারি নাই, আমি তো আল্লাহ তাআলার প্রেম আর ভালোবাসা বাইরে হয়ে গেছিলাম, জানি না আমার মাসুম বাচ্চার কি অবস্থা। আজকে কার সাথে ঈদের নামাজ পড়তে গেছে, প্রত্যেক ঈদেই তো আমার সাথে ঈদের নামাজ পড়তে যায়, আজকে জানি না কি অবস্থা। ওই ছোট বাচ্চাকে নিয়ে একটু কোলে নিছে, একটা চুমা খাইছে, আর মসজিদের ভিতরে আইসা মোবাইলও তো চালানো নিষেধ, ওই মসজিদের ভিতরে কোনায় পয়রা পয়রা আল্লাহর কাছে কাঁদতেছে আর বলতেছে, আল্লাহ জানি না আমার মাসুম বাচ্চার কি অবস্থা। আজকে এক কান্নার কষ্টের বিনিময়ে আজকে কাজ কবুল হয়েছে, হ্যাঁ রক্তের বিনিময়ে কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয়েছে। এমনি মানুষ 5 মাস 6 মাস এমনি দিতেছে, তাদের রাস্তাটা যাইতেছে আর কান্না বের হইতেছে, রাস্তাটা যাইতেছে আর কাঁদতেছে। ওই কান্নার কারণেই তো মূর্খ মানুষকে দিয়া শিক্ষিত মানুষকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিতেছে, অন্য কিছু না। এই কাজে হাতিয়ারই তো হলো চোখের পানি, যেটা আমার নবী শিখিয়ে গেছে।
আমার নবী একদিন জুম্মার নামাজ ঈদের নামাজ পড়তে যেতেছে, যে যখন গেছে দেখে ছোট বাচ্চারা নতুন কাপড় পরে পরে খেলতেছে খুশিতে, তার পাশে দেখে একটা বাচ্চা এরকম বৈশা বৈশা কাঁদতেছে, তার পরনে এরকম পুরান কাপড়। আল্লাহ রাসূল বলতেছে, ইয়া বুনাইয়া লিমাযা তালবিসু লিবাসান জাদিদান, হে বাচ্চা, হে